Dear student, so today discussing about plant metabolisms. So plant metabolism second year, second semester, botany 4.2. So today we will be learn about five different chapters. Unit first introduction, unit second enzymes, unit third photosynthesis, unit fourth respiration, and unit fifth nitrogen metabolisms. So today discussing about the first chapter I have been started. So first point from the definition, plant cell as organic laboratory, and another points from anabolisms and catabolisms. So that so the first of all the definitions, living organisms are not at equilibrium. Hundreds of reactions take place in simultaneously in living cells in a well organized and integrated manners. Though there is a complexity in internal reactions or process, the living organisms maintain the steady state. तर विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी आपण पाहतोय की प्लांट मेटेरियल्स. सो व्हॉट इज बाय प्लांट मेटेरियल्स? प्लांट मेटेरियल्स मीन्स टू डिफरंट काइंड्स ऑफ द रिएक्शंस आर इन्वॉल्वमेंट catalyms and anabolisms. So catalyms means chemical reaction and anabolisms means the reactions are catalyms means chemical reaction, anabolisms means biochemical reactions or biological reactions. So any one organisms of plants, so first of all the lot of the changes from developmental stage and that time of the process from absorption, secretion, circulations, respirations, photosynthesis. So lot of changes from the more than the 100 of the reactions are involvement from absorption, transportations, excretions, and lot of the chemical reactions. But first of all the any one plants are development from plumils and radicals are developed. So that time from first of all the physiological process of osmosis, and after to start from the diffusion. So lot of the water molecules are transferred from higher concentration to the lower concentrations of solvent and solute molecules or solutions. So that time, so various type of the organisms are involvement from the photosynthesis, respiration, and all the plants are biochemical reactions are involvement from the metabolisms. So all the livings is a well organized and integrated manners, though there is a complexity in internal reactions. तर या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर ज्यावेळेस ते प्लांट डेव्हलप होतं तिथं ऑस्मोसिस होतं, नंतर मग त्या ठिकाणी डिफ्युजन होतं, डिफ्युजन प्रेशर डिफिसिएट होणार आहे. सो लॉट ऑफ द फिजियोलॉजिकल ॲक्टिव्हिटीज आर इन्व्हॉल्वमेंट थ्रू द इक्विलिब्रियम्स and all the chemical reaction and metabolic reactions are equilibrium through the plants are well developed and well organized, but different stages to develop different chemicals are synthesized. So first of all the plants are growing from auxins and gibberellins, cytokinins, abscisic acids, ethylene. So lot of the enzymatic activity are involvement, but all the enzymatic activity to synthesize from they accelerate the reactions to formation from different kind of the chemical substances. So that time from carbohydrates, terpentines, alkaloids, etc. तर या ठिकाणी पाहतो की ज्यावेळेस त्यांची रिॲक्शन होते त्या ठिकाणी आपल्याला बरेचसे चेंजेस आपल्याला पाहायला मिळतात की प्लांट वाढतोय, त्या ठिकाणी त्याच्यातले पानं त्या ठिकाणी डेव्हलप होत आहेत, तिथं फोटोसिंथेसिस त्या ठिकाणी होणार आहे, रेस्पिरेशन त्या ठिकाणी होणार आहेत, आणि अशा वेळेस त्या ठिकाणी त्यामध्ये होणारे जे केमिकल रिॲक्शन्स असणार आहेत त्यालाच आपण म्हणणार आहोत प्लांट मेटाबॉलिझम्स. So first of all the definitions, the entire spectrum of all chemical reactions take place in living organisms is collectively referred as metabolisms. Entire spectrum of all chemical reactions taking place in the living organisms is collectively referred as a metabolisms. जे काही याच्यामध्ये केमिकल रिॲक्शन्स होते त्या सगळ्या मेटाबॉलिक रिॲक्शन होणार आहे, म्हणजे त्या ठिकाणी आपण त्याला म्हणणार आहोत मेटाबॉलिझम्स. मेटाबॉलिझम्स इज अ overall process
थ्रू विच लिव्हिंग सिस्टीम्स. या ठिकाणी पूर्ण जिवंत सिस्टीम ज्या ठिकाणी स्टार्ट होते आणि जिथं एंड होतो त्यातपर्यंत सगळ्या प्रोसेसमध्ये मेटाबॉलिझम्स हा एक पार्ट सगळ्यात इम्पॉर्टंट असणार आहेत. सो दे युटिलाइज द फ्री एनर्जी दे नीड टू कॅरी आउट द व्हेरियस फंक्शन. युटिलाइज द फ्री एनर्जी म्हणजे ज्या ठिकाणी त्यांची जे पोटॅन्शियल एनर्जी टू कन्वर्ट द कायनेटिक एनर्जी, म्हणजे एक वॉटर मॉलिक्युल्स त्या ठिकाणी ॲब्सॉर्ब होतो आणि त्या वॉटर मॉलिक्युल्समुळेच त्या ठिकाणी प्लॅन्ट बॉडीमध्ये खूप मोठा आपल्याला त्या ठिकाणी रिॲक्शन्स त्या ठिकाणी पाहायला मिळणार आहे आणि ते जे कन्वर्ट होणार आहे तर ती मात्र पूर्ण एनर्जी फॉर्ममध्ये असणार आहे. अँड टू एनर्जी टू कॅरी आउट देअर अ व्हेरियस फंक्शन ऑर डिफरंट फंक्शन्स. जे काय वॉटर त्या ठिकाणी ॲब्सॉर्ब होणार आहे ते इनिशियल स्टेज जरी असेल ओनली फॉर द सॉलिड मॉलिक्युल्स, बट so lot of the changes to synthesize from completely a carbohydrate formation, terpenes, alkaloids etc. म्हणजे जमिनीमधनं त्या ठिकाणी आपण पाहतो की फक्त पाणी घेतलं जातं, काही मिनरल्स काही न्यूट्रिशन्स त्या ठिकाणी घेतले जातात आणि त्याचे कन्व्हर्शन जर पाहिलं तर आपल्याला कार्बोहायड्रेटमध्ये म्हणा फॅट्स, प्रोटीन्स, विटॅमिन्स एक्सेट्रा सो नंबर ऑफ फॅक्टर्समध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात. त्यानंतर पुढचं पाहतो आपण मेटाबॉलिक पाथवे ऑर मेटाबॉलिक मॅप. Metabolic pathway is a series of consecutive enzymatic reactions that produce specific product. Enzymatic reactions जर मागे सांगितलं एन्झाईमचं मेन फंक्शन असणार आहे टू एक्सिलेट द रिॲक्शन. एका प्रॉडक्ट सबस्ट्रेटपासून तर प्रॉडक्ट तयार करण्याचं काम जर करत असेल तर तो मात्र एन्झाईम्स करतो. एन्झाईम्स मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट टू कन्वर्ट फ्रॉम द प्रॉडक्ट आर सिंथेसाइज. प्रॉडक्ट फॉर्म करण्यासाठी सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट जर असेल तर याच्यामध्ये मात्र एन्झाईमचा पार्ट असणार आहे. सो व्हेरी युजफुल पाथवे फ्रॉम द रिॲक्शन्स ऑफ एन्झाईम्स. मेटाबोलाइट्स द सबस्ट्रेट intermediate the products in metabolic pathway are referred to as metabolites. The organisms utilize many metabolites. It has many metabolic pathway. एक नाही तर या ठिकाणी अनेक मेटाबॉलिक पाथवे या ठिकाणी फॉर्म्स होणार आहे, पण त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा पाथवे जर असेल त्या पाथवेमध्ये तर तो मात्र या ठिकाणी एन्झाईम्स असणार आहे. सो डू नॉट एन्झाईम्स आर इन्व्हॉल्वमेंट टू डू नॉट प्रॉडक्ट आर फॉर्मेशन बट लॉट ऑफ द प्रॉडक्ट आर फॉर्म ऑफ पर्टिक्युलर टाईप ऑफ एन्झाईम्स आर युटिलाइज. प्रत्येक ठिकाणी त्याचे एन्झाईम्स तो निग्लिजिबल असेल जरी तो त्याचा वापर झाला तर तो मात्र त्या ठिकाणी फॉर्म्स करण्याचं काम या एन्झाईम्समुळे तो प्रॉडक्ट त्या ठिकाणी फॉर्मेशन होतं. म्हणून या ठिकाणी म्हटलं आहे सो डिफरंट पाथवे वेगवेगळ्या स्टेजेसमध्ये ज्यावेळेस त्यांची रिॲक्शन होते तर त्यावेळेस त्या ठिकाणी एन्झाईमचा पाडा खूप इम्पॉर्टंट असणार आहे तो मात्र प्रॉडक्ट फॉर्म करण्यासाठी. आता पुढचा पॉईंट या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे. कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे. सो मेटाबॉलिक पाथवे आर डिफरंट स्टेज. प्रत्येक स्टेजमध्ये आपण या ठिकाणी डिफरंट पाहतोय. मेटाबॉलिक पाथवे आर इरिव्हर्सिबल. एक पहिली गोष्ट तर असं आहे की जिथून त्याचं स्टार्ट झालं तर ती रिॲक्शन कधीही रिव्हर्स होत नाही. इरिव्हर्सिबल म्हणजे ज्यावेळेस एखाद्या रूट्सने वॉटर जर ॲब्सॉर्ब केलं असेल तर ते मात्र फोटोसिंथेसिस करण्यासाठी, रेस्पिरेशन करण्यासाठी, ट्रान्सपायरेशन होण्यासाठी परत त्या ठिकाणी रिटर्न वॉटर मॉलिक्युल्स सॉईल पार्टिकल्समध्ये एंटर करत नाहीत. ओनली फॉर सिंगल वे इरिव्हर्सिबल पाथवे ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे. ॲनाबॉलिक अँड कॅटाबॉलिक पाथवे ऑकर्स इंडिपेंडंटली. तर या ठिकाणी आपण पाहतो की ॲनाबॉलिक अँड कॅटाबॉलिक पाथवे जर असेल तर ते मात्र इंडिपेंडंट आहे. ते स्वतः त्या ठिकाणी कॅटाबॉलिक टू सिंथेसाइज फ्रॉम द केमिकल, ॲनाबॉलिक टू सिंथेसाइज फ्रॉम द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑर बायोलॉजिकल सेल्स आर डिफरन्सिएशन्स. म्हणजे यामध्ये आपण पाहतो ॲनाबॉलिझम्समध्ये काय होतं तर सेल्युलर पार्ट्स हा डेव्हलप होतो. प्रोफेज, मेटाफेज, ॲनाफेज, टेलोफेज अँड लॉट ऑफ द सेल्स टू फॉर्मेशन फ्रॉम द टिश्यू अँड ऑर्गन्स. बट अनदर पार्ट्स आर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. द मोस्ट आर important part from the catabolic to synthesize from the chemicals. A lot of the chemicals or lot of the stages to form from the each and every parts or every pathway, metallic pathway to synthesize from the chemicals. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की प्रत्येक वेळेस त्या ठिकाणी त्यांचे केमिकल फॉर्म होण्याचे जे कंडिशन असेल तर ते मात्र वेगळे असते. मी एक एक्झाम्पल सांगेल. अगदी आपण ज्यावेळेस एखादं आंब्याचं झाड लावलं तर ते मात्र वॉटर ॲब्सॉर्ब करतं. कालांतराने ते फोटोसिंथेसिस होतं, रेस्पिरेशन होतं, त्यांना फ्लॉवरिंग लागतात, फ्रुटिंग लागतात. फ्रुटिंग ज्यावेळेस ते अनरायपन असेल त्यावेळेस मात्र थोडेसे ते आपल्याला आंबट लागेल थोडंसं. त्या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर मात्र ते खूप
आंबट लागणार आहे, नंतर मग जसं ते रायपन होतं तर ते मात्र त्याच्यामध्ये टेस्ट आणि स्मेल आणि शेवट म्हणजे स्वीट एकतर गोड लागतो. म्हणजे या ठिकाणी परत स्टेज बदलते प्रत्येक स्टेजला, म्हणजे केमिकल रिॲक्शन बदलतं आणि फ्रुटिंगचे टेस्ट, स्मेल आणि कलर हा डिफरंट स्टेजेसला फॉर्म्स होणार आहे. सो डिफरंट पाथवे, म्हणजे अपरिपक्वपासून तर परिपक्वपर्यंत येणार जे स्टेज असेल याच्यामध्ये देखील एक प्रकारचं केमिकल सिंथेसाइज होतं आणि ते फ्रुट्स आपल्याला स्वीट गोड लागतं. ओके, तर ज्यावेळेस ते गोड लागणार आहे हा जो पार्ट असेल तो मात्र केमिकल पार्ट्स असणार आहे. पण ज्यावेळेस त्यांचा कलर चेंज होईल तर तो पार्ट जर असेल तर त्या ठिकाणी मात्र त्यांची स्टेज जर असेल ती मात्र ॲनॅबॉलिक असेल, किंवा सेलपासून टिश्यूपासून ऑर्गन फॉर्म होण्याच्या प्रोसेसला आपण ॲनॅबॉलिझम्स म्हणणार आहोत. द ऑर्गॅनिझम्स युटिलाइज मेनी मेटाबोलाइट्स, इट हॅज मेनी मेटाबॉलिक पाथवे. द नेक्स्ट, ऑल मेटाबॉलिक पाथवे आर रेग्युलेटेड. ऑल मेटाबॉलिक पाथवे आर रेग्युलेटेड. रेग्युलेटेड म्हणजे काय? टू स्टार्ट, टू स्टिम्युलेट. एका पार्टकडनं दुसऱ्या पार्टकडे फॉर्म होण्यासाठी जो पार्ट लागतो त्याला आपण रेग्युलेट म्हणणार आहोत. सो ऑल द मेटाबॉलिक पाथवे आर रेग्युलेटेड. मेटाबॉलिक पाथवे इज युकॅरियोटिक सेल्स ऑकर इन अ स्पेसिफिक सेल्युलर लोकेशन. प्रत्येक प्लॅन्टमधल्या प्रत्येक सेल्युलर लोकेशनला एक वेगळ्या प्रकारचं त्या ठिकाणी मेटाबॉलिक पाथवे, म्हणजे फ्लॉवरिंग, अगदी रूट, शूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ऑल स्टेजेस आर डिफरंट टाईप ऑफ द केमिकल्स आर सिंथेसाइज आर फॉर्मेशन. प्रत्येक स्टेजला मात्र या ठिकाणी वेगळ्या पद्धत त्या ठिकाणी फॉर्म्स करणार आहे. एक्झाम्पल मायटोकॉन्ड्रिया, त्यामध्ये आपण क्लोरोप्लास्ट असेल, मायटोकॉन्ड्रिया असेल, लायसोसोम्स असेल, मेसोसोम्स असेल, ऑल द ऑर्गन्स आर इन्व्हॉल्वमेंट अँड डिफरंट टाईप ऑफ द केमिकल्स आर सिंथेसाइज. वेगळ्या पद्धतीचे त्या ठिकाणी केमिकल्स त्याच्यात हे सिंथेसाइज हे होत असतात. त्यानंतर पुढचं आहे प्लॅन मेटाबोलाइट्स आर ऑफ टू टाईप्स. तर या ठिकाणी आपण पाहतोय की दोन टाईप्सचे प्लॅन मेटाबोलाइट्स आहे, प्रायमरी मेटाबोलाइट्स अँड सेकंडरी मेटाबोलाइट्स. ते आपण पुढच्या लेक्चरला आपण ऐकू. त्याआधी मी असं म्हणेल की आपल्याला या ठिकाणी 5 युनिट्स आहेत. इंट्रोडक्शन, सेकंड एन्झाइम्स, थर्ड फोटोसिंथेसिस, फोर्थ रेस्पिरेशन अँड फिफ्थ नायट्रोजन मेटाबॉलिझम्स. हे सगळ्यांचं त्या ठिकाणी आज आपण सुरुवात केलेली जवळपास. त्यामध्ये पहिले इंट्रोडक्शन झालेत आणि प्लॅन सेल ॲज अ ऑर्गॅनिक लॅबोरेटरी, त्यामध्ये प्रायमरी अँड सेकंडरी टाईप्स ऑफ मेटाबॉलाइट्स हे आपण पुढच्या तासाला पाहू. सो ठीक आहे, या ठिकाणी आपण थांबून घेऊ. ओके, थँक्यू व्हेरी मच ऑल स्टुडंट.